स्वाहा। ओम ह्रीं नारायणाय नमः स्वाहा। ओम भूः पुनातु, ओम भुवः पुनातु, ओम स्वः पुनातु, ओम भूर्भुवः स्वः पुनातु। हस्तं प्रक्षाल्य बे हाथ जोड़ी वंदन नमस्कार करो। ओम 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 श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः। बे हाथ जोड़ी वंदन नमस्कार करो। पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यायेति ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, नमस्करोमि। પોતાના સ્થાન ઉપર પાછા ઊભા રહી જઈએ। વાંગમય પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમઃ। 4 વખત જળ મૂકી આપવાનું। ઓમ વાંગમય પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમઃ। પાદ્યોપાદ્યમસ્ત્યોર્ઘ્યમ મુખકમલયાચમનીયમ સમર્પયામિ। स्नानीयजलं समर्पयामि। धूपं दीपं नैवेद्यं परिकल्पयामि। नमस्कारान् समर्पयामि। पुष्पमालाम् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ है। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही जन श्याम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही है। जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। आरती पापियों को पाप से है तारती।
की। ये शांत गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगहारम। सदा वसंतम विद्यारण्ये, भवं भवानी चैतं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम मंगलकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते, नारायणे नमस्तुते, नारायणे नमोस्तुते। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। भागवय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। નીરાજનમ સમર્પયામિ, ભગવાનને આરતી આપી દઈએ. પછી તમારે આરતી લઈ લેવાની. આરોગ્યતા પ્રાપ્તિ અર્થે આત્માભિવંદનમ. થાળીમાં જે ફૂલ છે ફૂલ હાથમાં રાખી જઈએ. ભગવાનને મંત્ર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીએ. બોલો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય। શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય। ગંગા મૈયા કી જય। સત્ય સનાતન ધર્મ કી જય। આજની કથામાં શુભ શરૂઆતમાં આપણા પોથી દાતા પટેલ કચરાભાઈ જોઈતાભાઈ પરિવારમાંથી દાદાશ્રી અહીંયા હયાત છે, તો એમનું સન્માન અમારી ગિરિનારી સેવા સમિતિના સભ્યો શાલ ઉડાડીને એમનું સ્વાગત કરશે।
દાદાના પરિવારમાંથી જયંતિભાઈ બળદેવદાસ પટેલ તથા ગજરીબેન જયંતિભાઈ પટેલ પરિવાર આવી દાદાનો શાલ ઉડાડી સ્વાગત કરશે. કરવી છે એટલે હા, બને ત્યાં સુધી પરિવાર જોડે આવજો અને સમય ઓછો બગાડીએ આપણે. સાથે આવી જાય. રસોડાની વ્યવસ્થામાં કોઈ પણ કચાશ રાખી નથી. રસોઈમાં પણ કોઈ કચાશ રાખવા દીધી નથી. એવી અમારી ગિરનારી સેવા સમિતિની સાથે જોડાયેલા અને રસોડા વિભાગનું સંપૂર્ણ સંચાલન કરતા એવા મુકેશભાઈ, મનીષભાઈ, નવીનભાઈ, સંદીપભાઈ, હાર્દિકભાઈ અને સાથી મિત્રો બધા અહીં આગળ આવશે અને બાપુના હસ્તે પ્રસાદ ગ્રહણ કરશે. સાથે સાથે અમારી ગિરનારી સેવા સમિતિના સભ્યો પણ જોડે આવજો. ગિરનારી સેવા સમિતિના સભ્યો પણ આવે જોડે અને બધા તાલીઓથી એમને વધાવી લેજો. આપણને જમવામાં કોઈ પણ જાતની તકલીફ પડી નથી. સાથે સાથે આ ફોટોગ્રાફર પ્રવીણભાઈ, ભરતભાઈ તથા મિતભાઈ તેઓ પણ અહીં આવશે. કારણ કે એ મૂવી અને ફોટાની સાથે સાથે રસોડામાં પણ એમનું સતત યોગદાન રહેલું છે.
દરેક ધંધાદારી છે, નોકરિયાત છે, પોતાનું સેવા માટે અહીં આવે છે, પણ બધા અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી છે. કોઈ ભાઈ ભાવનગરથી છે, કોઈ ભાઈ સુરતથી છે, કોઈ ભાઈ બરોડાથી છે, અમે અમદાવાદથી છીએ. છતાં બધાની એક સૂત્રતા અમારી એક ગાંઠે બંધાઈ ગઈ છે અને આ સરસ મજાનું કામ અમે કરી રહ્યા છીએ. એ બદલ આપ સૌની તાળીઓને અમારા વતી ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ
श्री कृष्ण राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत भगवान की करारे विंदे नपदारविंद मोहारविंदे विनिवेशयन्तं वटसिपत्र स्फुटे शयन बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे विभस्वा मृतमेत देव गोविंद दामोदरमाधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदरमाधवेति गोविंद दामोदरमाधवेति विकरे दुखामा खिले गोप कन्या मोरा कृपातार चित वृत्ति दद्या दिकम्मो वसाद भोचन गोविंद दामोदरमाधवेति गृहे गृहे गोप भद्वै कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवापि योगा पुण्य निनामा निपठन्ति नित्यं गोविंद दामोदरमाधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदरमाधवेति गोविंद दामोदरमाधवेति सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेनि शितन्तं मयजा व्रजन्ति गोविंद दामोदरमाधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार विनाशनानि गोविंद दामोदरमाधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद
दिवीति सुखा वसाने इदमेव सारा दुःखा वसाने इदमेव गेया देहा वसाने इदमेव जाप्या श्री कृष्ण राधा वरि गोकुल गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देवा गोविंद दामोदर माधवे गोविंद दामोदर माधवे देवी जिह्वे रसगने मधुर प्रियात्वा सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवरण एथा मधुराक्षराणि गोविन्द त्वामेव याचे मम देहि समागते दण्डिधरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरा सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति अग्रे करुणा मय पाण्डिवाना दोषा सनेना अतिवस्त्रक्लेशा कृष्णा तदावो चदन्यनाथा संसारिकूपे पतितोऽन्तगाथे मोहान्धपूर्णे विषयाभितप्ते करावलम्बं मम देहि विष्णो गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द माधव स्तोत्र प्रेमथी पाठ जे करे दामोदर दया दाने सहजे गोलोक संचरे बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत भगवान की
દેવીને દેવતાઓથી સુરક્ષિત એવી આપણી ભારતની પવિત્ર ધરતી, જે ધરતી ઉપર ઉત્તરાખંડ ઋષિકેશ બાબા કાલિકામલી વાલા આશ્રમની પવિત્ર પટાંગણની અંદર શ્રી ગિરનારી સેવા સમિતિ બાપુનગર અમદાવાદ દ્વારા આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત કથા જ્ઞાન યજ્ઞના મંગલ 7મા દિવસે ઉપસ્થિત થયેલ આ કથાના પોથી યજમાન શ્રી કચરાભાઈ જોઈતારામ પટેલ એવં ધૂળીબેન કચરાભાઈ પટેલનો તમામ પરિવાર એવં આજના ભોજનના દાતાશ્રી મણિનગર સુજા નિવાસી અંબાલાલ મફતલાલ પટેલ અને જસીબેન અંબાલાલ પટેલનો તમામ પરિવાર એવં શ્રી ગિરનારી સેવા સમિતિના તમામ આયોજક ભાઈઓ એવં યુટ્યુબના માધ્યમથી દેશ અને વિદેશની અંદર જે આ કથા નિહાળી રહ્યા છે એવા તમામ શ્રોતાશ્રીઓ એવં અન્ય દરેક વડીલો, માતાઓ, ભાઈઓ બહેનો, આજે છેલ્લો દિવસ અને છેલ્લો દિવસ કયો હોય, સંત આવે ને સાહેબ ત્યારે બહુ આનંદ આવે, પણ એ સંત પછી જ્યારે જાય ત્યારે એટલું બધું અંદરથી વેદના થાય. એમ ઋષિકેશની કથાની અંદર અમારા પોથી યજમાન પુંદરા વાળા જે તમામ આજે ભાઈઓ ને બહેનો જે જેના હગાવાલાઓને આમંત્રણ આપ્યું એ લોકો સાહેબ કેટલા આનંદમાં હશે કે અમે ઋષિકેશ જઈશું અને ગંગામાં સ્નાન કરીશું, હરિદ્વાર જઈશું, એક બાજુ અમે ભૂતનાથ મહાદેવના દર્શન કરીશું, નીલકંઠેશ્વર મહાદેવને પણ મળવા, આવી અનેક અંદરની વેદનાઓ લેતા 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 ઋષિકેશની અંદર આપણે આવ્યા. આજે એ વેદનાઓ આપણી પૂરી થઈને આજે છેલ્લો દિવસ આવી ગયો સાહેબ. અને તમે જોવા જાઓ સાહેબ કેવા સરસ બધા લાઇટિંગમાં દેખાય છે. એનું કારણ કે આજે તમારી અંદર જે તેજ આવી ગયું થોડું ઘણું, એ મારો ઠાકરની કથા, આ ઠાકરના ગુણગાન જે આપણે સાંભળ્યા છે ને સાહેબ, ત્યારે દિલની અંદર આજે ઠાકરને છેલ્લો બિરાજમાન કરી દેજો સાહેબ. અને આજે જો ઠાકર નહીં બેહે, કારણ કે કહેવાયું છે કે સાહેબ ઈષ્ટદેવને આપણે ક્યાંય બેસાડવાના હોય, આપણી અંદર બેસાડવાના હોય. તમારા દિલની અંદર જેને બેસાડવાના નથી એને બેહાડીને મૂકી દો છો, અને જેને બેસાડવાના છે એને તમે દૂર ધકેલી દો છો સાહેબ. તમે જો હનુમાનજી મહારાજે કોને બેસાડ્યા? રામ અને સીતાને બેસાડ્યા કે ના બેસાડ્યા? એટલે જ્યારે આપણે સવારની અંદર આમ જાગીએ છીએ ત્યારે બોલીએ છીએ કે કરાગ્રે વસ્તે લક્ષ્મી, કલ મૂરે સરસ્વતી, કર મધ્યે તો ગોવિંદ, પ્રભાતે કર દર્શનમ. અને ભગવાનને કહીએ છીએ કે હે પ્રભુ, જ્યારે મારી સુંદર એવી સૂર્યનારાયણ ઉગીને મારી આંખ પણ ખુલે
બીજા મારે તારા દર્શન જ કરવા છે, બીજા કોઈના દર્શન નથી કરવા. એટલે જ આપણા સંતો ભજનની અંદર પણ ગાય છે શું? આખી મારી ઉગડે ત્યાં સીતારામ દેખો. આખે મારી ઉગડે ત્યાં સીતારામ દેખો. ધન્ય મારું જીવન કૃપા એની લેખો. ધન્ય મારું જીવન કૃપાએ નિલેખો. રામ કૃષ્ણ રચના ઉચ્ચારે. રામ કૃષ્ણ રસના ઉચ્ચારે. હરિનો આનંદ મારા પૂરે મારે આવે. હરિનો આનંદ મારા પુર મારે આવે. સવારની અંદર જ્યારે જાગીએ ત્યારે ભગવાન પાસે આ પ્રાર્થના કરાય સાહેબ કે મારી આંખ ખુલે એટલે મને મારા પ્રભુ દેખાય, મારો ઈષ્ટદેવ દેખાય, મને મારો આ ભાગવત દેખાય સાહેબ. સાથે શું કહે છે સાહેબ? રામાયણ ને ગીતા મારી અંતરની આંખો. રામાયણ ને ગીતા મારી અંતરની આંખો. હરિએ દીધી છે મને ઉડવાની પાંખો. હરિએ દીધી છે મને ઉડવાની આંખો. રામના વિચારો મારે અટળ જ્ઞાનો. રાયના વિચારો મારે અટળ જ્ઞાનો. ગાઉં રે નિસદિન રામજીનું ટાણું. ગાવું મારે નિસદિન રામજીનું ગાવું. ઈ રસને જાણે છે સુખદેવ જોગી. રસને જાણે છે સુખદેવ જોગી. કાંઈક જાને પેલો નરસૈયો ભોગી. કાગ જાણે છે પેલો નરસૈયો ભોગી. આંખ મારી ઉગડે ત્યાં સીતારામ દેખો. આંખ મારી ઉગડે ત્યાં સીતારામ દેખો. ધન્ય મારું જીવન કૃપા એની લેખો. ધન્ય મારો જીવન કૃપાએ નિલેખો. હનુમાનજી મહારાજે પોતાના ઈષ્ટદેવ
રામને અંદર બેસાડ્યા. મીરાએ પણ પોતાના ઈષ્ટદેવ કૃષ્ણને અંદર બિરાજમાન કર્યા. નરસિંહે પણ પોતાના ઈષ્ટદેવ સાહેબ કૃષ્ણને અંદર બિરાજમાન કર્યા. અમારા સદગુરુ શ્રી લાલજી મહારાજે પણ પોતાના ઈષ્ટદેવ રામને અંદર બિરાજમાન કર્યા. સાહેબ એમ આપણે પણ આ કથા જ્યારે વિરામ લે ત્યારે સાહેબ તમે તમારા ઈષ્ટદેવને અંદર બેસાડવાની કોશિશ કરજો. અને એકવાર જો અંદર બેસી ગયો પછી દુનિયાની કોઈ તાકાત નથી કે એને બહાર કોઈ કાઢી શકશે. એમ અહીંયા ગઈકાલે આપણે શું જોયું સાહેબ? સારી વાત કરું, કાલે મારે 2-5 ફોન આવ્યા ગુજરાતમાંથી, અને જે મને કે ઓલા બેન જે ગાતા હતા એ કોણ હતા કે આવું મને કહ્યું. એટલે મેં કયા બેન ક્યારે ગાતા હતા? તો કે ભગવાન કૃષ્ણના વિવાહની અંદર મેં કહ્યું ભાઈ અમારી ગોપી મંડળના આશાબેન છે કે બહુ સરસ ગાતા હતા સાહેબ. કે આજે આશાબેન ગુજરાતમાં પ્રચલિત થઈ ગયા. લો કેટલા લોકોના મારી પર ફોન આવ્યા કે સરસ એ ગાતા હતા. એટલે કાલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ને રૂક્ષ્મણીના વિવાહ સુંદર એવા થયા. મને તો આ લોકોએ અડધો જ કલાકનું જ કહ્યું હતું, હા કે અમે અડધો કલાકમાં બધું પચ્ચુતમ કેસમ કરી નાખીએ છીએ. પણ કાલ તો કલાક નીકળી ગયો તોય કે જણા ઊભા ના થાય. એટલે સાહેબ સમજી લેવાનું કે તમને આ કથા ઉપર અને ભગવાન ઉપર તમને પ્રેમ છે. અને પ્રભુનો વિવાહ જે 5200 વર્ષ પહેલા દ્વારિકાની અંદર જે થયો તો એ તો કંઈ આપણે તો જોવા નતા ગયા. એ તો જેની કૃપા ભગવાન હશે, સ્વર્ગના દેવતાઓ, યાદવ કુળ અને જે કંઈ પણ ની કૃપા છે બધા જોયો હશે. પણ ભગવાને થયું કે મારા ભક્તો મારો વિવાહ જુઓ હોય તો જ્યાં જ્યાં મારી કથાઓ થાય ત્યારે મારો રૂક્ષ્મણ વિવાહ તમારો ઉજવી લેવાનો. ત્યાં મારા નિસ્વરૂપના તમને દર્શન જોવા મળશે સાહેબ. એટલે કાલે ભલે આપણે એ ઠાકરના વિવાહ ઓરિજિનલ નથી જોયા, પણ ભાગવત તો મારું ઓરિજિનલ છે કે નહીં? ભાગવત તો સાક્ષાત છે. અને એ સાક્ષાત ભાગવત ભગવાનની સામે એની કથાઓ નવતા ભક્તિની વાત કરી. ત્યાં 10મ સ્કંદની અંદર સાહેબ મારો ઠાકર રૂક્ષ્મણની સાથે વિવાહ કરે છે. અને રૂક્ષ્મણીમાં જ્યાં દ્વારિકાની અંદર આયા તો ઘરે ઘરે આનંદ, ઘરે ઘરે આનંદ સાહેબ. કારણ કે રૂક્ષ્મણી એ સ્વયં કોણ હતી? એ સાક્ષાત લક્ષ્મી હતી સાહેબ. કોણ હતી? લક્ષ્મી હતી. અને લક્ષ્મી આવે એટલે પછી બધી આવે પાછળ પાછળ કે ના આવે? રૂપિયા હોય તો આખું જગત તમારી પાછળ દોડે. રૂપિયા હોય તો નાના વગરનો નાથીઓ અને નાને આવું બધું તો બહુ યાદ હોય. કેમ? કારણ કે જગતમાં સાહેબ ગમે ત્યાં તમે જાઓ, ઘણા બધા એવું કે છે અમારા જેવા હમ લક્ષ્મી કો નહીં છૂતે. પણ મારા બેટા લક્ષ્મી વગર બધું બનતું છે. આ મંદિરો એ પછી ગાડીમાં બેઠા બેઠા બંટોળો ગણે. ક્યાં ગણે? પછી કે હમ લક્ષ્મી કો નહીં છૂતે. આ ભાઈ છોઈ લેને આવે તારે આના સિવાય તો તારું મારું ક્યાં ઉદ્ધાર છે સાહેબ. એટલે કહેવાનો મારો ધ્યેય લક્ષ્મી સાક્ષાત પધારે એટલે સાહેબ તમામ સિદ્ધિઓ દ્વારકાની અંદર પ્રવેશ કરી ગઈ. અને એવું કહેવાયું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીના જે વિવાહ થયા ત્યાં પ્રથમ એમનું સંતાન થયું છે. એ સંતાન નામ યાદ છે તમને? 10 કથા સાંભળી તમે. એનું નામ છે પ્રદ્યુમ્ન. શું નામ છે? કોઈ પૂછે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો પહેલો દીકરો કોણ હતો તો બોલવાનો શું? પ્રદ્યુમ્નજી. અને સાહેબ એ પ્રદ્યુમ્ન કોણ હતા એ પણ ખબર છે? પ્રદ્યુમ્ન કોણ હતા? એ પ્રદ્યુમ્ન સ્વયં કામદેવ હતા. કોણ હતા? કદાચ સાહેબ પૂછે તમને કે અને ભગવાનનો દીકરો બનવો કે સામાન્ય તો નહીં જ હોય ને.
ભગવાનનો આજે ધીરુભાઈ અંબાણીની ઘરે જન્મ લેવો કોઈ સામાન્ય દીકરો તો નહીં જ હોય, હશે. ભગવાનને ખબર છે કે આના ઘરે જો મોકલી સારા દીકરાને તો દેશનું પણ પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખશે. રાખે કે ન રાખે? એમ ભગવાનનો દીકરો સાહેબ બનવું હોય તો એ કંઈક સામાન્ય દીકરો તો ન જ હોય. તો અહીંયા પ્રશ્ન એ થાય કે પ્રદ્યુમ્નનો દીકરો એ સ્વયં કામદેવ છે. તો એ કામદેવને જો સાહેબ તમારે સાંભળવું હોય તો ક્યાં જવું પડે? રામાયણમાં જવું પડે. ક્યાં જવું પડે? ભાગવત મને તમને રામાયણમાં લઈ જાય છે. અને એ રામાયણની અંદર કામદેવને બાળીને ભસ્મ કોને કર્યો હતો? ભગવાન શિવે કરેલો હતો. અને એ ટાઈમે કામદેવની પત્ની કોણ હતી? રતિ. રતિ સ્વયં ભગવાન શિવ પાસે રડતી રડતી આવી અને ભગવાન શિવ એ અબડાનું રુદન જોઈ ભગવાન શિવે વરદાન આપી દીધું કે જા રતિ. અને કેવું કે રામ સિયા રામ જય જય રામ, સિયા રામ જય જય રામ, રામ સિયા રામ જય જય રામ, સિયા રામ જય જય રામ. जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहिपारा राम સિયા રામ જય જય રામ, राम सिया રામ જય જય રામ. कृष्ण तनय हो ही पति तोरा बचन अन्यथा होई नवे मोरा राम સિયા રામ જય જય રામ, સિયા રામ જય જય રામ. ભગવાન શિવ રતિને કહે છે કે હે રતિ, જા મારા ત્રીજા નેત્રથી તારો પતિ કામદેવ બળીને ભસ્મ થઈ ગયો, પણ તને વરદાન આપવું છે કે દ્વાપર યુગની અંદર જબ યદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા, એ દ્વાપર યુગની અંદર ભગવાન કૃષ્ણનો જ્યારે પ્રાગટ્ય થશે ત્યારે તેમના જ પુત્ર રૂપે તારો કામદેવ તને પાછો મળી જશે. એ સ્વયં કામદેવ એ ભગવાનને ત્યાં પ્રદ્યુમ્ન તરીકે જન્મ લઈને આવ્યો છે. કારણ કે સાહેબ સંબ્રાસુરનું મૃત્યુ છે ને પ્રદ્યુમ્નના હાથે લખેલું હતું. કોના હાથે? પ્રદ્યુમ્નજીના હાથે. અને એ સંબ્રાસુરને ખબર પડી કે મારું મૃત્યુ પ્રદ્યુમ્નના હાથે લખેલું છે, એટલે સાહેબ સંબ્રાસુરે પ્રદ્યુમ્નને મારવા માટે એટલા બધા પ્રયત્નો કર્યા, એટલી બધી ટ્રાયો કરી, પણ સાહેબ જેનો રખેવાળ આજે જગતનો નાથ બેઠો હોય, તમે જો અડે 2 દિવસ આપણા ગુજરાતની અંદર જે એર ઇન્ડિયા પ્લેન બ્લાસ્ટ થયો, ત્યાં એક ભાઈ અંદરથી સાહેબ કૂદીને બહાર પડ્યો કે ના પડ્યો? અને એનું જ્યારે મળવા માટે આપણા ભારતના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી ગયા મળવા, ત્યારે એ વ્યક્તિ એવું બોલે કે મને પોતાને જ ખબર નથી કે હું કઈ રીતના જીવતો છું. આનું નામ ચમત્કાર સાહેબ. અરે એવું પણ ત્યાં જાણવા મળ્યું છે કે એ એર ઇન્ડિયા પ્લેનની અંદર ભગવદ્ ગીતા તમે જો એનું એક પાન પણ આજે બાકી 1,25,000 લીટર ત્યાં પેટ્રોલ હતું. હવે આખું પ્લેન બ્લાસ્ટ થઈ ગયું, પણ સાહેબ ભગવદ્ ગીતા ને કોઈ આંચ ના આવી સાહેબ. અને સાહેબ ઘણીવાર આજે એક તમને બધાને પ્રશ્ન યાદ કરાવી દઉં.
આ કોણ મને મળ્યા હતા, હું કે એટલું બધું બધાને ઓળખતો તો છું નહીં, પણ મને કે બાપજી મેં ભાગવત લીધી છે કે મેં કહ્યું ભાગવત આટલી તો હોય નહીં, આટલી ભાગવત ના હોય, કે એના 18,000 શ્લોક જો તમારે પાઠ કરો હોય તો આટલી તો તમારે જોઈએ જ. એટલે જીવનમાં એક મુદ્દો યાદ રાખજો, ભાગવત અને ભગવદ ગીતામાં બહુ અંતર છે. હજુ તમને ભગવદ ગીતા શું છે ને ભાગવત શું છે તો મગજમાં કોની એન્ટ્રી જ નથી પડી. ઘણા બધા છે ને ભગવદ ગીતા ને ભાગવત જ સમજી લે છે. સાહેબ ભગવદ ગીતાનું સર્જન ક્યાં થયું? કુરુક્ષેત્રના રણ મેદાનની અંદર અર્જુનનો મોહ દૂર કરવા માટે ભગવાને ત્યાં 700 શ્લોકની રચના કરી. ભગવદ ગીતામાં કેટલા શ્લોક છે? 700 શ્લોક છે. અને ભાગવતની અંદર કેટલા છે? 18,000. તો ડિફરન્સ છે કે નહીં? તો ઘણા બધા તમે જોવા જાઓ ભગવદ ગીતાને ભાગવત જ માને છે. મેં ભાગવત લઈ લીધી કે સાહેબ ભગવદ ગીતામાં સ્વયં ભગવાન બોલે છે અને ભાગવતની અંદર ભગવાને શું કર્યું એ બધું અંદર બતાવે છે. ડિફરન્સ છે. એટલે મને કોઈ વાત કરી હતી, મેં કોઈ આ મુદ્દા પર થોડું મારે ફોકસ કરવું પડશે. બાકી જો આ ભાગવદ ગીતા અને ભાગવતની એક સમજ છે ને જીવનમાં, તો આ અધૂરો ઘડો મને લાગે ફરી પાછો ઋષિકેશમાં મારી કથા પડવા આવશે. કારણ કે ભાઈ ભગવાન એમ કે તને જો ભાગવતમાં ને ભગવતમાં જ ખબર નથી એટલે જા ફરી પાછો તો ભારતની અંદર અને કોઈ કથા હારી સાંભળી આવ. એટલે પછી મારા જ્યાં વક્તાને પકડે કે ના પકડે. એટલે સાહેબ ભગવદ ગીતા અને ભાગવત મહાપુરાણ બહુ ડિફરન્સ. એમ સંભ્રાસુરનું મૃત્યુ કોના હાથે હતું? પ્રદ્યુમ્નના હાથે હતું. તો પ્રદ્યુમ્નના હાથે હતું ને તો સંભ્રાસુરને મરવું જ નહોતું સાહેબ. પણ જીવનમાં એક મુદ્દો યાદ રાખજો સાહેબ, મારું તમારું મૃત્યુ ફાઇનલ છે કે નહીં? આમાં કોણ નથી મરવાનું? આંગળીજી કરો જોઈએ. કોને મરવું નથી? બધાને જવું છે ને? ટાઈમ આવેલે સાહેબ જવાનું છે. હવે તમે જો તમારા ઉત્તર ગુજરાત જેવું ગામ હતું, આપણે માણસાને યાદ કરો, મોટું માણસા છે બરાબર ને, તાલુકો છે ને, તો એને યાદ કરો. માણસાની અંદર એક બેનનો દીકરો દેવ થઈ ગયો અને એ સમયે ભગવાન બુદ્ધ પોતે સાહેબ આમ ફરવા નીકળેલા અને આ બેન એટલું બધું રડે એના દીકરાની પાસે કે એનો અગ્નિદાન ના કરે. એટલે કોઈ સજ્જને કહ્યું કે મૈયા ભગવાન બુદ્ધ આવ્યા છે અને જો તારા દીકરાને ખાલી હાથ મૂકી દેશે ને તો એનો જીવ પાછો આવી જશે. તો ઓલી માં દીકરાની પડખે મૂકીને ભગવાન બુદ્ધના પગમાં પડી ગઈ. એટલું બધું રુદન કરે કે ભગવાન બુદ્ધ કહે છે મૈયા શું થયું છે તને? કેમ આટલું બધું રડે છે? તો કે ભગવાન મારો દીકરો મરી ગયો. ઓહો, આપ તો ભગવાન છો, મારા દીકરાને સજીવન નહીં કરી દો? ભગવાન બુદ્ધે કહ્યું કે મૈયા 1 જ મિનિટમાં સજીવન કરી દો દીકરાને. માં તો ખુશ થઈ ગઈ સાહેબ. પણ મૈયા તારે મારું એક કામ કરવું પડશે. શું કરવું પડશે ભગવાન? કે ઘરે ઘરે તું મને રખ્યા લાવીને આવ અને એ રખ્યાનો છંટકાર તારા દીકરાની ઉપર હું કરી દઈશ ને તો તારો દીકરો સજીવન થઈ જશે. તો આ તો માં સાહેબ ઘરે ઘરે રખ્યા ગોતવા નીકળી પડી. ત્યારે ભગવાન બુદ્ધ કહે છે મૈયા વાત તો સાંભળ મારી પૂર્તિ, એવા ઘરની રખ્યા લાવીને મને આપ કે જે ઘરની અંદર ક્યારે કોઈ માણસ મર્યું ના હોય. સાંભળજો સાહેબ, મને એવા ઘરની રખ્યા લાવીને આપ કે જે ઘરની અંદર કોઈ માણસ મૃત્યુ ન પામ્યું હોય એવા ઘરની રખી આપ માં. જો તારા દીકરાને ઘડીકમાં સજીવન કરી દઉં તો આ માં ગોતવા નીકળી માણસા જેવા ઘરોની અંદર. ભાઈ મને રખી આપશો, મારો દીકરો સજીવન થશે. અરે તારો દીકરો સજીવન થતો હોય અમારા ઘરની રખ્યાથી તો હું તને આપું, પણ એક શરતે તમારા ઘરમાં કોઈ પરિવારમાં મર્યું નથી ને
તા કે હવડે જ મારા મામા મરી ગયા કે લે, એટલે ફેલ ગઈ. બીજા ઘરે ગયા, એ પણ કહે છે કે હવડે જ મારી સાસુમાં મરી ગઈ. ત્રીજા ઘરે ગયા, હવડે જ મારી ફોઈબા મરી ગઈ, હવડે જ મારો પતિ મરી ગયો, હવડે જ મારો દીકરો એક મરી ગયો. આવા બધાના ઘરે સાહેબ કોકનું મૃત્યુ જોયું અને એ મૈયા જેટલી આનંદમાં ગઈ એટલી નિરાશ થઈને પાછી આવી. અને ભગવાન બુદ્ધને કહે છે કે ભગવાન બધાના ઘરે માણસો મરી ગયેલા છે. ત્યારે ભગવાન બુદ્ધ કહે છે મૈયા બસ તને હું આ પ્રેક્ટિકલ સમજાવવા માંગતો હતો કે જેનો જન્મ છે એનો મૃત્યુ પણ નિશ્ચિત છે. ગીતાની અંદર કહે છે કે જાતસ્સહિ ધ્રુવો મૃત્યુ અને ધ્રુવમ જન્મ મૃતસ્ય ચ. જન્મે છે એનો મૃત્યુ નિશ્ચિત છે સાહેબ, ફાઇનલ છે. એટલે મૃત્યુ શું કરવું જોઈએ? આપણે મૃત્યુને સુધારવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. યાદ રાખજો સાહેબ, મૃત્યુને સુધારવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, મૃત્યુને ટાળવાની કોશિશ નહીં કરવાની. મૃત્યુને મહોત્સવમય બનાવો. જ્યારે તમારી ઘરે દીકરો જન્મ લે તો તમે કેવા સરસ આનંદમાં રહો સાહેબ, કેવી સરસ મોજ કરો. એમ માણસ મરે ને તો સાહેબ એનો પણ મહોત્સવ ઉજવો. જો કાશીની અંદર કોઈ વ્યક્તિને જ્યારે સ્મશાનમાં લઈ જાય છે ને તો સાહેબ વાસ્તે ગાસ્તે વાજા બેન વગાડતા 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 લઈ જાય. કારણ કે એ લોકો એવું સમજે છે કે આ જીવ શિવને મળવા જઈ રહ્યો છે. અને આપણે બધા રોદરા રડીએ. પહેલેના સમયમાં ગામડામાં તમને ખબર હોય કે ના હોય, આમ છાજ્યા લેતા હતા. મામા લેતા હતા ને મામા, દબ 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 દબ, અને એવા વાગે રે પાછું પરફેક્ટ વાગે. કેવા વાગે? પરફેક્ટ. અને યમના દૂત તો આવ્યા કે નો આવ્યા? તો પડખે વાળા બોલ કે નો આવ્યા તો નો જ આવ્યા કે લે સાહેબ. એવું જે એના સ્પેશિયાલિસ્ટ માણસો હોય. કેવા હોય? એ કોકને જ આવડે ગાતા અને બોલતા, અને એના માટે આખી ટીમને બોલાવવી પડે. સાહેબ મેં તો નજરે જોયેલું છે આ બધું. અમારા નળકાંઠામાં હું ફરતો હતો, જ્યાં મારો એક ઉતારો હતો ને ત્યાં એક ભાઈની બોડી લઈ જતા હતા, અને વચ્ચે એ બોડી મૂકીને આજુબાજુની બહેનો જે છાજિયા લે એની પાછળ. સાહેબ આ બધું કોઈ શાસ્ત્રોમાં હતું જ નહીં. હા પણ સારું છે કે સાયન્સ પ્રમાણે આ બધું નીકળી ગયું. શું નીકળી ગયું? આ બધું નીકળી ગયું. કોઈક લોકલ ગામડામાં આ બધું નાનું મોટું છે. બાકી ઘણા બધાને તો રડવા માટે સ્પેશિયલ લઈ જવા પડે. શું લઈ જવા પડે? સ્પેશિયલ. હા આવડે તમે જે ગામની અંદર એક ભાઈને કંઈ રડવા જવાનું હશે પરિવારમાં, તો હવે એને ખબર નહીં કે રડતો તો આવડતું જ નહોતું એને, કે કઈ રીતના રડવું, કે પહેલે જ છાતી કાઢી હાલ્યો. હવે રડવા માટે જો ના રડે તો દુનિયા એમ કે જોયું કે પેટમાં પાણી ના લ્યું. આને તો કે આને પેટમાં પાણી ના લ્યું. અને પરિણામ જ્યારે એને એક મિત્રને કહ્યું, મિત્ર તું તો બહુ રડે છે ક્યારે ક્યારે, તારી આંખમાં તો દડ 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 આંસુ વહ્યા જાય. ચાલ ને આજે મારા પરિવારમાં રડવાનું છે તો તું રડજે ને. તો એક શરતે રડવાના 10 રૂપિયા લઈશ. કેટલા લઈશ? 10 રૂપિયા. તો કે આપ્યા તને 10 રૂપિયા, પણ હું કહું ત્યારે રડવાનું તારે. હા આવડે નહીં. બસમાંથી નીચે ઉતરે તારે પોક મૂકવાની. સાહેબ એને જે પાઠ ભણાયો બસની અંદર ઓલા ભાઈ, અને પછી જ્યારે સ્ટેન્ડ આવ્યું જે એને પોક મૂકીને તો બાજુવાળા રડતા બંધ થઈ ગયા કે મહાન રડનારો વ્યક્તિ આવી ગયો છે. અને પછી બધા સમજાવવા આવે કે હું ને કોઈ ટાળી શકતું નથી. જન્મ છે એનો મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. આવે એને જવાનું સાવ વૈરાગ્યની વાતો કરે. એમાં ઓલો ભાઈ કે હવે તો શાંત થા, આટલા બધા તને સમજાવવા આવે છે. તો ઓલો રડતા રડતા કે છે બિલકુલ નહીં થાવ. તે જ્યાં મને રડવાના 10 આપ્યા એમ બંધ કરવાના પણ 10 આપ્યા તો તું બધો કેડા થવ ગયેલો. એ સાહેબ અમુક તો રડનારા સ્પેશિયાલિસ્ટ. જો સાહેબ યાદ રાખજો, આજે છેલ્લો દિવસ છે, મારે કથા હું બધી પતાવી દઈશ, મને વિશ્વાસ છે કથા ઉપર. પણ તમે જે રડો ને, રડવાના 2 પ્રકાર હોય છે. આંસુના કેટલા પ્રકાર હોય છે? 2 પ્રકાર હોય છે. કોઈ જોયા તમે કેટલા પ્રકાર? કેવી રીતે મને કહો ચાલો.
હર્ષના પછી પણ એ હર્ષના આંસુ કેવા હોય જોયા તમે? પ્રેક્ટિકલ ક્યારે જોયું તમે? માણસ જ્યારે અંદરનો આનંદ હોય અને એ આનંદના આંસુ નીકળે ને સાહેબ, એ આંસુ કેવા હોય? ઠંડા હોય છે. કેવા હોય છે? ઠંડા આંસુ હોય છે. અને દુઃખમાં જ્યારે રડો ત્યારે એ દુઃખના આંસુ કેવા હોય છે? ગરમ હોય છે સાહેબ. એટલે આંસુ બે પ્રકારના હોય. એમ અહીંયા સંબ્રાસુર નામના રાક્ષસને મરવું નહોતું, પ્રદ્યુમ્નને મારવા માટે ખૂબ કોશિશ કરી સાહેબ. એટલે જ અમારા અષ્ટમ આચાર્ય બ્રહ્મલીન તુલસીદાસજી મહારાજ ભજનમાં ગાય છે શું? કે મરવું ને અવતરવું ફેરો તડે કરવો ભ્રમરે પ્રાણી સંતોના સાચા વેન છે. ઘેરો કરે એમ કરવો રામર પ્રાણી સંતોના સાચા વેણ છે. મરવું ને અવતરવું, મરવું ને અવતરવું ફેરો તડે એમ કરવું ભ્રમર પ્રાણી સંતોના સાચા વેણ છે. મરવું ને અવતરવું, મરવું ને અવતરવું ફેરો પડે એમ કરવું રામર પ્રાણી સંતોના સાચા વેણ છે. માનવ લેને માની જગ જીવન લેને જાની ભ્રમર પ્રાણી સંતોના સાચા વેન છે. માનવ લેને માની જગ જીવન લેને જાણી રામર પ્રાણે સંતોના સાચા વેણ છે. સંબ્રાસુરે પ્રદ્યુમ્નને મારવા માટેની એટલી કોશિશ કરી, પરિણામ પ્રદ્યુમ્ન મોટા થતા ગયા છે. અને એ સમયે પ્રદ્યુમ્ન સ્વયં પોતે સંબ્રાસુરની સાથે યુદ્ધ કરે છે. અને યુદ્ધ કરતા કરતા સંબ્રાસુરના પ્રાણ નીકળી ગયા છે. અને રતિ ને સ્વયં પોતાનો પતિ પાછો મળી ગયો છે. એ કથા બતાવી. ત્યારબાદ સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કહે છે કે રાજન, ભગવાનના લગ્ન કેટલા થયા? જો એક જ લગ્ન થયા છે. હજુ કરવાના કેટલા? 16,100 અને હજુ 7 બાકી છે. કેટલા બાકી છે? એક જ છે ને આપણે. તો આ લગ્ન કરતા કરતા તો બીજું હજુ અઠવાડિયું રોકાવું પડે કે ના રોકાવું પડે આપણે અહીંયા? જો તમે રોકાતા હોય તો ટોટલી 7 દિવસનો ખર્ચો હું આપી દઉં અહીંયા, બધું જ, ભલે જે થાય ખર્ચો રે, જો તમે રોકાતા હોય તો. એ 7 દિવસની અંદર કૃષ્ણ લગ્ન કઈ રીતના થયા સાહેબ, એક એક રાણીની વાત કરું તો 3 કલાક સુધીની એક એક રાણીની વાત આલે. હા, 3 કલાક સુધી. તો 16,100 ને તો 7 બાકી છે. એટલે કહેવાનો મારો છે કે ભગવાનના એક લગ્ન થયા ત્યારે સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કહે છે કે રાજન, બીજા લગ્ન ભગવાનના સત્રાજીત યાદવની પુત્રી સત્યભામા સાથે થયા. ત્રીજા લગ્ન જામવાની પુત્રી જામવતી સાથે થયા. ચોથા લગ્ન સૂર્ય તનયાની દીકરી કાલિંદીની સાથે થયા. પાંચમા લગ્ન ભદ્રા સાથે થયા. છઠ્ઠા લગ્ન સત્યા સાથે થયા. સાતમા લગ્ન લક્ષ્મણ સાથે થયા. અને આઠમા લગ્ન મિત્ર વિંદાની સાથે થયા. આવા 8 લગ્ન ભગવાનની એ અષ્ટધા પ્રકૃતિ છે સાહેબ. શું છે? અષ્ટધા
પ્રકૃતિ. અને ત્યારબાદ ભૌમાસુરે 16,100 રાણીઓને કેદમાં પૂરી રાખી હતી. વિચાર કરો, કુંવારી દીકરીઓની. અને એક રાણીઓના સમાચાર, દીકરીઓના સમાચાર કૃષ્ણને દ્વારિકામાં ખબર પડ્યા ત્યારે દ્વારકાધીશ સ્વયં પોતે સાહેબ ભૌમાસુરની સાથે યુદ્ધ કરતા કરતા એ ભૌમાસુરના રાક્ષસનો ભગવાને ત્યાં મૃત્યુ કરી નાખ્યું અને 16,100 રાણીઓને છોડાવે છે. હવે એ ભગવાન કહે છે કે તમે તમારી ઘરે ચાલી જાઓ. ત્યારે દીકરીઓ કહે છે કે હે કૃષ્ણ, હવે અમે કયા મોઢે અમે અમારા ઘરે જઈશું? કારણ કે આટલા ટાઈમથી ભૌમાસુરે અમને કેદમાં પૂરી રાખી, તો કયો રાજા અમને સ્વીકારશે? એટલે ભગવાને એની વાત સાંભળી એટલે થયો કે આની વાતે સાચી છે. એટલે ભગવાને થયું કે આ બધાની સાથે હું વિવાહ કરી લઉં. એટલે 16,100 રાણીઓની સાથે ભગવાને દ્વારકાની અંદર 16,100 તો મોયરા બનાવ્યા. દ્વારકામાં 5,000 વર્ષ પહેલા 16,100 મોયરા હતા. સમૂહ લગ્ન જેને કહેવાય. અત્યારે જેમ આપણે કરીએ છીએ ને, હવે વર્તમાનની અંદર સુરતની અંદર એક ભામાશાહે 5,000 દીકરીઓના લગ્ન સુરતમાં કરાય સાહેબ. કેટલા? એક જ ભામાશાહે 5,000 દીકરીઓના લગ્ન કરાયા હતા. ત્યારે એવા પણ સમાચાર મળ્યા, જો ભગવાન કૃપા કરે તો કૃષ્ણની ગોળે 16,109 ની દીકરીઓના હું લગ્ન અહીંયા કરાવું. કારણ કે આખું સાહેબ એને નગર બનાવ્યું હતું સમૂહ લગ્ન કરવા માટે. તો આ સમૂહ લગ્ન છે ને સાહેબ, ક્યાંથી ચાલુ થયું તમને ખબર છે? ક્યાંથી ચાલુ થયું? સમૂહ લગ્ન ચાલુ ક્યાંથી થયું? તો તમે શું કથા આપડો છો બધા? સમૂહ લગ્ન આ ત્રેતાયુગ થી ચાલતું આવે છે. ત્રેતાયુગની અંદર ભગવાન રામ, લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્નના વિવાહ ત્યાં જનકપુરની અંદર એક માંડવામાં થયા કે ના થયા? બાકી એ તો રાજવી પરિવાર હતો સાહેબ. એ ધારતે એક એક દીકરીના ધામધૂમથી કરી શકત, પણ જનક રાજા ને દશરથ રાજાએ સમૂહ લગ્ન ચારે ચાર દીકરાઓને એક જ મોયરામાં કરાવ્યા. ત્યારથી આ પરંપરા ચાલતી આવી. પછી કૃષ્ણએ દ્વારિકાની અંદર કર્યા અને ત્યાર પછી અત્યારે ગામડે ગામડે બધા શું થાય છે? સમૂહ લગ્ન થાય છે. તમે સાંભળ્યું હોય ને તો ક્યારેક કોકને કહેવાય કે ના કહેવાય, તમારા હાથમાં માઇક બાઇક આવે બોલવાનું અને સમૂહ લગ્ન ઉપર ઘડીક બે શબ્દ બોલો જોઈએ, તો તમે જો આવા સારા સારા 2-5 મુદ્દા મૂકો ને તો એને એમ થાય કે ભાઈ જાણકાર છે, હા અનુભવી છે. પણ સાંભળ્યું હોય તો ને. એમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ગર્ગાચાર્ય મહારાજને માધ્યમમાં બનાવીને 16,100 કન્યાઓની સાથે વિવાહ કર્યા અને એક એક દીકરીઓને 10-10 દીકરાઓ અને એક એક દીકરી થઈ છે સાહેબ. તમે જો ભગવાનને પણ એક એક દીકરી થયેલી હતી. એટલે પૂજ્ય મોરારી બાપુ ક્યાંક શબ્દ બોલેલા મને ખબર છે. એમની કથા એક વાર હું સાંભળતો હતો ત્યારે બાપુ બોલેલા કે જે ઘરમાં દીકરી નથી હોતી ને એ ઘરનો બાપ અધૂરો કહેવાય છે સાહેબ. હા, જે ઘરમાં દીકરી નથી હોતી એ ઘરનો બાપ કેવો કહેવાય? અધૂરો કહેવાય. એટલે સાહેબ પરિપૂર્ણ જો બાપને થવું હોય તો એ બાપે ભગવાન પાસે એક જ પ્રાર્થના કરવાની કે ભાઈ ઠાકર તું મને દીકરી આપજે બાપ. કારણ કે આખા ઘરનું ધ્યાન એક બાપ રાખી શકે, પણ એક બાપનું ધ્યાન તો સાહેબ દીકરી જ રાખી શકતી હોય છે. હા, અને જ્યારે દીકરી સાસરે જતી હોય અને ન કરે નારાયણ જેનો ભાઈલો પડખ્યો હોય ત્યારે એ દીકરી એના ભાઈલાને કહે છે કે ભાઈલા બાપુજીને હેરાન ના કરતો. હા, બાપુજીની આંખમાંથી આંસુ ના આવી જાય, એના કહ્યા પ્રમાણે તું ચાલજે. આવી અનેક ભલામણો દીકરી કરતી કરતી પોતાના બાપની અને એ સાસરે જતી હોય છે સાહેબ. એટલે કહેવાનો મતલબ ઓલું નથી કાળજા કેરો કટકો મારો ગાંઠથી છૂટી ગયો સાહેબ.
કાળજા કેરો કટકો મારો ગાંઠથી સૂતી ગયો કાળજા કેરો કટકો મારો ગાંઠથી સૂતી ગયો મમતા રૂવે જેમ વેરુમાં મમતા રૂવે જેમ વેરુમાં વીરડો ફૂટી ગયો કાળજા કેરો કર્યો મારો ગાંઠથી છૂટી ગયો. સાહેબ, દીકરીનો મહિમા આપણા શાસ્ત્રોની અંદર અનન્ય ગાયો છે. સાહેબ, ભગવાન પાસે જ્યારે જાઓ ત્યારે કહેજો, બાપ બીજું બધું જે આપવું તો આપજે, પણ દીકરી આપજે મને પહેલા. આજે હું તો અમેરિકા જઉં છું. સાહેબ, મેં મિનિમમ 3,500 થી 4,000 ઘરે પધરામણી કરી છે અમેરિકાની અંદર. પણ મેં જે મા બાપો અમુક જોયા છે ને સાહેબ, એ મા બાપો દીકરીઓના ઘરમાં જ રહે છે, દીકરીના ઘરમાં રહે છે. સાહેબ, એનો દીકરો ખરો અમેરિકા, પણ સાહેબ જે દીકરી મા બાપને હાચવે છે ને, એ દીકરો ખબર નહીં સાહેબ, ઓલી આયા પછી તો એના અધીનમાં થઈ જાય અને મા બાપને એને તરછોડવાનો વારો આવે છે. હવે હાલની અંદર એક ગામની અંદર તમે જોવા જાઓ, એક બાપની દીકરી સાહેબ સાસરીમાં દેવ થઈ ગયેલી હતી અને એ દીકરી દેવ થઈ તો આ બાપ આખો દિવસ રડ જ કર્યા રાખે અને રડતા રડતા એના આંખના આંસુ સુકાઈ ગયા ને